किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा जुबां पे राधा नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय हो। अरे राधे तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या राधे 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 तू बड़ी भागिनी, तूने कौन तपस्या की। तीन लोक के कारण चारों धरिया दे। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। कथा मंडपની અંદર બેઠેલા તમામ ભાઈ ભક્તજનો એક સંકીર્તન દાદાનું સ્મરણ કરીએ છીએ આપણે। તો બધા તાળીઓનો સાથ એક સાથે બધા આપે। જય હો। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे
कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला कोणे कोणे विठला हरि ओम विठला भक्तजनो ये विठला हरि ओम विठला भक्तजनो विठला हरि ओम विठला भक्तजनो ये विठला हरि ओम विठला भक्तजनो विठला हरि ओम विठला शास्त्री जी ये विठला हरि ओम विठला शास्त्री जी ये विठला हरि ओम विठला हे विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला हे विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला हे विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम विठला 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 हे विठ्ठल 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 विठला हरि ओम विठला विठ्ठल विठ्ठल विठला हरि ओम 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 विठला कृष्ण कल्याण की जय। सर्वोमिको सर्वसमृद्धवात्यधिष्ठदशगुणम् पूर्व एवेदको सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम् भूतामृतवस्ये सानो जगन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायास्तपो रोगः पादोस्य विश्वभूतारिपादस्य मृतन्देवी त्रिपादोर्ध्व उदेजपूर्वः पादो सिंह भवद्भुनः विक्रमचक्रामत्सासनाशने अभि ततो विराट जयत विराजो अधिपोरोगः स जातो अत्यरिच्य तपश्चाद्भूर्मिमथो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सम्प्रेतं प्रेक्षदाज्यम् पशोस्तौ चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यस्तजे तस्माद्यज्ञा सर्वभूतः सामानि जगनीरे छन्दगोषि जगनीरे तस्माद्ययुक्तसमादजायत तस्मादसवा अजायन्त जे केतो भयादतः गावो हरगनीरे तस्माज्जाता अजाभयः तञ्जगनं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुषन् जातमग्रतः
च मोघा जगनिरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो शेषणोद्यो समवर्तत पदव्या भूमिर्देशः श्रोत्र तथा लोका अकल्पयन् चतुरूपेण हविका देव जगन्मातन्वत वसन्तोऽस्यासीदाजन् ग्रीष्म इदमसरतवे सप्तास्यासन् परिधाय स्त्रीः सप्तासामिदहृताः देवा जज्जगनन्दनन्वान अवदनन् पुरोगमं पशुम् जगनेन जगनमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहनाकं महिमानः स्वतन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ शान्ति शान्ति હાલો હાલો
સ્વસ્તે શ્રી ગણેશાય નમઃ. ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. નમો ભગવતે તમ શરણં પ્રપદ્યે. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટિ સમપ્રભ. નિર્વિઘ્नं કુરુ મે દેવ. સર્વકાર્યેષુ સર્વદા. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રીકૃષ્ણાય વયં નમઃ. વાસનાત વાસુદેવસ્ય વાસિतं ભુવનત્રયં. સર્વભૂતનિવાસોऽસि વાસુદેવ નમોસ્તુતે. ધ્યાનમૂલં ગુરુર્મૂર્તિ પૂજામૂલં ગુરુર્પદम्. મંત્રમૂલં ગુરુર્વાક્યम्. મોક્ષમૂલં ગુરુર્કૃપા. આયે હનુમંત
બિરાજીએ કથા કહું મતિ અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરીએ પવન श्री भागवत भगवान हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण
આજના દિવસની કથાનો પ્રારંભ કરતા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજી મહારાજના ચરણોમાં, મારા માતા પિતા, મારા ગુરુ મહારાજ, એમના ચરણોમાં, અહીં પધારેલા વડીલ માતા પિતાઓ તેમજ જીવ માત્રના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન પરમ તત્વ દિવ્ય આત્માને વ્યાસપીઠથી મારા વંદન. આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. આવો સાત દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ મહોત્સવના ચોથા દિવસના મંગલ પ્રભાતે, મંગલ પ્રારંભે થોડી ભાગવત ચર્ચાઓ કરીએ, પણ ત્યાર પહેલા આપણા રોજના ક્રમ અનુસાર પ્રાર્થનાનું એક પુષ્પ ભગવાન શ્રી હરિના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરીએ અને ત્યારબાદ મારા ઠાકોરની કથાને ગાઈશું. આવો આજે નંદનંદન યશોદાનંદન રાસેશ્વર ભગવાન કૃષ્ણ અહીં પધારવાના છે, ત્યારે એને ભાવથી યાદ કરીએ. કરારવિંદે ન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ જીહવે
કામા કિલ ગોપકન્યા મુરારિપાદાર્પિત ચિત્તવૃત્તિ ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે મિલિત્વા સમવાપ્ય યોગમ સુખમ શયાનામ નિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણુ પ્રવદન્તિ મર્ત્યા જીહવે સદેવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનો હરાણી સુખવસાને ઇદમેવ સારમ દુઃખવસાને ઇદમેવ જ્ઞેયમ શ્રી કૃષ્ણ રાધા વર ગોકુલેશ ગોપાલ ગોવર્ધનના
ગોવિંદ માધવ સ્તોત્રનો પાઠ જે પ્રેમે કરે દામોદર દયા દાને સહેજે ગોલોક સંચરે કર્ણની આ પાવન ધરામાં જોબનપુત્રા પરિવારના સમસ્ત પિતૃઓના મોક્ષાર્થે જોબનપુત્રા પરિવાર દ્વારા આયોજિત 7 દિવસીય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞના ચોથા દિવસની આ કથામાં ઉપસ્થિત રહેલા તમામ વંદનીય સંતો, આમંત્રિત મહેમાન શ્રીઓ, વડીલો, માતાઓ તેમજ આ કથાના રસપાન માટે પધારેલા તમામ ભાવિક ભક્તોનું જોબનપુત્રા પરિવાર હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, બધાને હૃદયથી આવકારે છે અને આપ સર્વોને આ મનોરથી પરિવારના વ્યાસપીઠ તરફથી બધાઈને ભાવપૂર્વકના જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજનો આ દિવસ મંગલમય દિવસ, કારણ આજે તો આપણે જેની રાહ જોતા હતા એ મહેમાન આવવાના છે. મહેમાન મોંઘા બહુ, 3 દી સુધી રાહ જોવડાવે પછી ચોથા દિવસે છેક છેલ્લે આવે, પણ આવે ખરા પાછા રોકાય 3 દી ને એમ હારા પાછા. બીજા આવે અને અડધો કલાકમાં આવ્યા જાય, આવડું આવશે ને 3 દી રોકાય. ગઈકાલ 7 સ્કંદની કથાઓને વિરામ કર્યો.
એ સપ્તમ સ્કંદની કથાને વિરામ આપ્યા બાદ આજે અષ્ટમ સ્કંદની આ કથા પ્રારંભની ઓર જાય. અને એ સમયે આ સ્ટેજ ઉપરના એસી ચાલુ છે ને? હે? ચાલુ છે? જોઈ લેજો જરા. એવું લાગે તો આનો ફ્લો વધારી દેજો થોડાક. તો આજનો આ મંગલ દિવસ ને ચાલો એવું છે, જોઈ લો, વાંધો નહીં. કંઈક ગઈકાલ 7 સ્કંદની પૂર્ણાહુતિ કરીએ કથા. કેટલા લોકો 3 દિવસથી કથામાં આવો છો? જરા હાથ તો કરો. 3 દિવસથી અહીંયા બેસતા હોય કથામાં. તો હવે એ કયો, કથા કેટલી જગ્યાએ ચાલે છે? કેટલી જગ્યાએ કથા ચાલે છે? કોઈને ખબર છે? 2 જગ્યાએ, 3 જગ્યાએ, 2 જગ્યાએ, 4 જગ્યાએ, 2, 3, 4. 2 વાળા હાથ જો કરો. 2 જગ્યાએ કથા હાલતી હોય એને ખબર હોય એ હાથ જો કરો. હવે 3 જગ્યાએ ચાલે છે એ હાથ જો કરો. આમાં કટઆઉટ રાખે, કટઆઉટ છે, ક્યારેક ક્યારેક આવે ને ક્યારેક ક્યારેક ફ્લો. તો હા હા, જોઈ લો જરા. મેં કીધું ફેન ચાલુ આ બધું. 3 જગ્યાએ કથા ચાલુ હોય આવું કહેવા વાળા હાથ તો કરો. 4 જગ્યાએ કથા ચાલુ છે આવું કહેવા વાળા હાથ તો કરો. ક્યાંય કથા જ નથી ચાલુ આવું કહેવા વાળા હાથ તો કરો. હા, તો જેને 2 માં 3 માં 4 માં ક્યાંય નથી કરી તો નરોવા કુંજરવા, માસ્તર મારે નહીં, માસ્તર ભણાવે નહીં, આવું. બે જગ્યાએ કથા કહેવા વાળા, 2 જગ્યાએ કથા ચાલુ છે. કેમ ગયા બધા? હા, કઈ કઈ જગ્યાએ? અહીંયા અને ડોમમાં. ચાલો એના માટે તાળી વગાડો. અહીંયા અને ડોમમાં. હજી કોઈ કે ભાઈ કઈ કઈ જગ્યાએ? અહીંયા ડોમમાં. તો હે હા, બોલો બોલો. એક રાજા પરીક્ષિત ને કહે છે. કોણ કહે છે? સુખદેવજી મહારાજ. સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિત ને કથા કહે છે. બીજી કથા અહીંયા. ઓકે. હે
મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજીને કથા કરે છે. સત્ય વાત છે, તાળીઓ વગાડો એના માટે. હજી ક્યાંક કથા ચાલુ છે. હા, પણ એ નારદ ઋષિને કહે છે એ વાત એ સાચી છે, એના માટે તાળીઓ વગાડો. હજી એક કથા ચાલુ છે. હે સુતજી મહારાજ ભોળાનાથ ભગવાન પાર્વતી, એમ તો કેટલી કથા ચાલુ છે. એમ તો મારો હીરે નહીં કહે છે પંચવટીમાં. આજે લાવ ને આવવાનું છો, એની કથામાં જવાનું છે આપણે. આજે અમારે તો 2 નંદ ભયો કરવાનો છે, અહીંયા કરવાનો છે ને એક બીજી કથામાં રાત્રે પધરામણી છે, ન્યાય નંદ ભયો છે આજે. એટલે 2 જગ્યાએ કનૈયા. આજે પહેલી વાત તો એ છે કે આજે એકાદશી છે ને, એકાદશીના દિવસે જ કનૈયાનો નંદ ઉત્સવ ઉજવવાનો છે. આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ આજે એકાદશીના દિવસે. આજે છે ને એકાદશી. કેટલા રહ્યા છો? ફરાળ વાળી કે ફરાળ વગરની? ફરાળ વાળા કેટલા છો? ફરાળ વાળા જરા બધાય બધાય. ફળાહાર વાળા આજે એકાદશી છે. એક તો પુરુષોત્તમ માસ એકાદશી, અને એમાં પણ ભગવાન પુરુષોત્તમની કથા સાંભળવાનો અવસર. એટલે આનાથી વિશેષ ભાગ્ય તો ક્યારે આપણું ખુલે કે આજે એકાદશીના દિવસે કનૈયાની કથા સાંભળીએ. આજે ફરીવાર બધાને એક વખત કથા ક્યાં ક્યાં ચાલે છે કહી દઉં, યાદ રાખજો. 7 દિવસ, હજી 3 દિવસની કથા બાકી છે, એમાં એકાદી વખત આપણે પરીક્ષા લેશું. પહેલી કથા સુત નામના મહાપુરાણી નેમિષાણીના પવિત્ર જંગલમાં, પવિત્ર ધરામાં 88,000 શૌનક આદિ ઋષિ મુનિઓને કથા કરે છે. સુત મહાપુરાણી શૌનક ઋષિઓને કથા કરે. બીજી કથા સનત કુમારો દેવર્ષિ નારદને ગંગાના કિનારે કરે છે. ત્રીજી કથા સુખદેવજી મહારાજ રાજા પરીક્ષિતને ગંગાના દક્ષિણ કિનારે કથા કરે છે. ચોથી કથા મૈત્રેય ઋષિ વિદુરજી મહારાજને કથા કરે છે. પાંચમી કથા હું તમને કહું છું. તો ગઈકાલ આપણે સપ્તમ સ્કંદ વિરામ કર્યો ને એ સપ્તમ સ્કંદના વિરામમાં બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા. બ્રહ્માદય સુરગણા મુનયોથ સિદ્ધા સત્વૈત કથા. ભગવાન નારાયણની પ્રાર્થના કરી 5 વર્ષનો એ અસુરયોનીનો બાળક પ્રહલાદજી મહારાજ, અને એ પ્રહલાદે ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાને હિરણ્યકશ્યપુનો વધ કર્યો અને પ્રહલાદને બચાવ્યો. એ કથા આપણે ગઈકાલ સાંજે સાંભળી. હવે આજે અષ્ટમ સ્કંદની કથા. આજે 3 અવતાર ભગવાનના જન્મોત્સવની કથા છે. પણ આપ સૌને કહી દઉં તો પહેલા પ્રથમ ભગવાન વામન અવતાર થશે અહીંયા, ત્યારબાદ રામ જન્મોત્સવનો આનંદ કરીશું,
અને ત્યારબાદ સાંજે 6:30 થી 7 વાગ્યાની વચ્ચે ભાવથી આપણે બધા લોકો ગાઈશું. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો કનૈયા લાલ કી. નંદ ઘેરે આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી. આજે તો આનંદ ही आनंद है. એ આનંદમાં વધારો કરવા માટે થઈ અને સોનામાં સુગંધ ભળે. આ તો કૃષ્ણના દર્શન કરવા માટે પૂજ્ય સંતો પણ પધાર્યા છે. તો એ અષ્ટમ સ્કંદ એટલે મન્વંતર લીલાની કથાઓ. અને એ મન્વંતરની અંદર ભગવાનનો હરિ અવતાર થયો, એ હરિ અવતારની કથા છે. આમ તો જો કે તમે ગઈકાલે રાત્રે જ આઠે સમાની ઝાંખી કરી છે, એટલે ખૂબ આનંદ કર્યો. રાજુભાઈ ભટ્ટે ખૂબ આનંદ કરાયો. ખૂબ સરસ એનું વક્તવ્ય અને આદિ હતું. સમજણની સાથે જ્યારે ગાયન કરવામાં આવે ને તો એ ગાયનનો માણસ ઉપર એનો અતિ પ્રભાવ પડે. એટલે ગઈકાલે અમારા નસીબમાં હતું તો વળી અમે અડધો કલાક આવી શક્યા. છેલ્લી પધરામણીમાંથી નીકળ્યો ને 12:05 એટલે મને એમ થયું પ્રશાંત લગભગ હું ત્યાં પહોંચીશ ત્યાં કદાચ વિસર્જન થઈ જશે. તને 2 ફોન કર્યા પણ તું એટલો ઝાંખીમાં મશગુલ થઈ ગયો હતો ને તે કઈ ફોન ઉપાડ્યા નહીં. તમે તો બધા લંબે નારાયણ થઈ ગયા હતા. તમે અહીંયા ઉપર હતા ને, ત્યાં સાંભળતા હતા ને? હા, તમે તો હુઈ જાવ તો હાલે. હે ભાગ્યમાં હોય અને નીંદર મળે. રાત્રે 1:30-2 વાગે કાલે હુવાનો વારો આવ્યો અને સવારમાં વળી પાછું 9 વાગ્યામાં પધરામણી ઉપડવાનો વારો આવ્યો. ગઈકાલ આપ સૌ 8 સમાની ઝાંખી કરીએ એ ભગવાનના પ્રાગટ્યોત્સવની કથાઓ